Hello and welcome all of you. In previous lecture of Indian Penal Code, we started discussion on general exceptions which are provided under section 76 to 106 of Indian Penal Code. The general exceptions are rule of immunity because of the absence of mens rea. The act which is done by a person without a bad intention or without a guilty mind is not an offense, which is provided under chapter 4, which also called as a general exceptions. In previous lecture we discussed about the mistake of fact, judicial act, accident, act of necessity, and the act done by a child, which is means the doli in capax. In today's lecture we further discuss on the provisions of general exceptions which is contained under Indian Penal Code. The next general exception, that is section 84, the act of person of unsound mind. The act of a person of unsound mind. Section 84 of Indian Penal Code provide about the person of unsound mind, and section 328 to 339 of Code of Criminal Procedure, which is provide the what is the procedure in case of accused is of unsound mind. Okay. And when a person claim a guilt or claim a defense of a general exception, then we already know that according to section 105 of the Indian Evidence Act, the burden of proving the case of accused comes within the general exception is on the accused. Okay. Section 84 provide about the section 84 what said, what is the wording of bare wording of section 84. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of act, or that he doing what is either wrong or contrary to law. Baga. Section 84 provide about nothing is an offense, a negative wording, nothing is an offense which is done by a person who by reason of insanity unable to understand or determine to what is wrong or contrary to law, because of insanity of mind, who by reason of insanity unable to understand or determine. तो जे ॲक्ट करतोय, तर ते ॲक्ट वेदर सच ॲक्ट इज अगेन्स्ट द लॉ, कॉन्ट्ररी टू लॉ, किंवा ते रॉंग आहे, तर हे त्याला डिटरमाइन करायचं हे नसते, त्याला तेवढी समज नसते, त्याचं ते नॉलेज नसतं. फॉर द पर्पज ऑफ ॲप्लिकेशन ऑफ दिस सेक्शन there are two main essential ingredients must be provided. First is at the time of commit accused unable to determine the nature of the act, means at the time of committing a act. आता बघा वेड्यांचे किती प्रकार असतात. आता एखादी कायमस्वरूपी वेडा असेल, हु इज परमानंटली इनकॅपेबल, बाकीच्यांना झटके येतात, जसे की आपण सांगतो बरा की त्याला झटका आलाय वेड्याचा एखादी, तर एक पर्टिक्युलर टाईम असतो की त्या त्या टाईमपुरता तो वेडा असतो, त्याच्यानंतर तो एक चांगला होतो, परत चालतो फिरतो हे करतो, ठीक आहे. परत त्याला झटका आला का लगेच दगड मारेल, ते करेल हे करेल, परत चांगला झाला का ते झालं, ठीक आहे. देन द सच पर्सन शल बी काय इन्सेन असायला पाहिजे ऑन वेन ही कमिट अ ॲक्ट. तो जेव्हा ते ॲक्ट कमिट करेल त्यावेळेस तो इन्सेन असला पाहिजे.
ठीक आहे. अँड सेकंड, सेक्शन 84 कवर्स ओनली अ लिगल इन्सॅनिटी. ठीक आहे. तर सेक्शन 84 काय करतं, कव्हर करतं, लिगल इन्सॅनिटी कव्हर करतं. तर इन्सॅनिटीबद्दल मॅग्नोटनची केस आहे, तुम्ही एकदा वाचून घ्या. सगळ्यात लँडमार्क जजमेंट जे होतं याच्याबद्दल, डिफेन्स ऑफ सेक्शन 84, दॅट इज दयाभाई छगनबाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. ठीक आहे. तर या केसच्या फॅक्ट अशा होत्या की एक ॲक्यूज म्हणजे विक्टीम, एक ॲक्यूज असतो, अ पर्सन चालतोय, बोलतोय, सगळ्यांशी नीट राहतोय, सगळं वागतोय व्यवस्थितपणे. ठीक आहे. 1964ची केस आहे. तर खूप लँडमार्क जजमेंट आहे. तुम्ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे की त्यावेळेस पण इंटरप्रिटेशन, ह्युमन नेचरचं इंटरप्रिटेशन कोर्टाने कसं केलं बघा तुम्ही. तर एक व्यक्ती होता, तर तो त्याचं डेली लाईफ चालू होतं, मॅरेज वगैरे झालेलं. ठीक आहे. घरी बायको वगैरे होती. डेली आपली रुटीन राहायची, लोकांना भेटायचं, बोलायचं, काम करायचं, संध्याकाळी जेवण वगैरे करून झोपून जायचं, अशी डेली रुटीन त्याची जनरली होती. एक दिवस काय झालं, एक दिवस अचानक ओरडायला लागला तो घरामधून की माझी ही वाईफ म्हणजे मरते, मला मारते, असं ओरडतोय, खूप ओरडतोय. उठतच नाही आहे, झोपून गेली माझी वाईफ, उठतच नाही, असं ओरडा मारतोय. मग आजूबाजूच्या लोकांनी जमले बाजूला त्याच्या घराच्या मध्ये. तर घराची कडी मधून लॉक होती, घर लॉक केलेलं होतं मधून. त्याने जेव्हा घर ओपन केलं तर बघणारे पूर्णच्या पूर्ण शॉक होऊन गेले, कारण त्याच्या वाईफच्या बॉडीवर त्याने नियर अबाउट 44 to 50 स्टॅब केलेले, जागेवर स्टॅब केलेले, चाकूने एवढ्या जागी त्याने भोसकलेलं होतं. नियर अबाउट 44 तर 50च्या आसपास दरम्यान घाव होते त्याच्या शरीरावर. देन सच अ पर्सन टेक डिफेन्स ऑफ इन्सॅनिटी. तर इन्सॅनिटीचा त्याने डिफेन्स घेतला. तर कोर्टाने इंटरप्रिट करताना एकदम ह्युमन बिहेवियरचं इंटरप्रिटेशन कसं केलं की जर तुमचं प्रिव्हियस हिस्ट्री असेल ना काही इन्सॅनिटीची, तुम्ही अचानक वेळे झाले आणि अचानक एखाद्याला मारून टाकलं, तर असं थोडी तर चालणार आहे. तर प्रिव्हियस तुमची हिस्ट्री असेल तर ती प्रिव्हियस हिस्ट्री पण कन्सिडर करायची. ठीक आहे. तर ते जे ॲक्ट केलेलं आहे तर तो माणूस खरंच इन्सेन आहे का. आता तर ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आले आहेत त्याच्यामुळे त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही, पण त्यावेळेस तर त्याची जी प्रिव्हियस हिस्ट्री आहे, मेडिकल हिस्ट्री, तर ती आधी बघायची. ठीक आहे. त्याच्यानंतर त्याचं नेचर काय होतं, त्या ॲक्टचं नेचर काय होतं तर ते बघायचं. तर अशा प्रकारे तुम्ही तो पर्सन जो लिगल इन्सॅनिटी घेतोय, ठीक आहे, तर डिफेन्स ऑफ इन्सॅनिटी घेतोय, तर त्याची प्रिव्हियस हिस्ट्री, वेदर ही हॅज अ नॉलेज ऑफ सच पर्टिक्युलर ॲक्ट, त्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घ्यायच्या आणि त्याच्यानंतर त्याला डिफेन्स हे करायचं. ठीक. हे सगळं सेक्शन 85. सेक्शन 84. सेक्शन 85 and 86 प्रोव्हाइड अबाउट द ॲक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेटेड पर्सन. आता खूप हँगआउट झालेला माणूस आणि इन्सेंट पर्सन, बोथ आर इनकॅपेबल टू कन्सिडर द नेचर ऑफ ॲक्ट. और तर त्यांचं नेचर काय आहे, ॲक्टचं नेचर काय आहे, तर ते कन्सिडर करण्यामध्ये दोघांना नॉलेज नसतं. ठीक. सेक्शन 85 आणि 86 दोघांमध्ये एक बेसिक डिफरन्स आहे. तो डिफरन्स कळला म्हणजे बऱ्यापैकी आपल्याला दोघी सेक्शन समजून जातात. सेक्शन 85 टोल्ड अबाउट द वेअर द इंटॉक्सिकेशन इज ॲडमिनिस्टर्ड अगेन्स्ट हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेन्स्ट हिज विल. ठीक आहे. समजा पबमध्ये असेल, आपला फ्रुटीवाला माणूस आहे किंवा कोको कोला पितो आणि मित्रांनी काय केलं, मित्रांनी याला माहिती नसताना त्याच्या कोको कोलामध्ये अल्कोहोल ॲडमिनिस्टर केलं, म्हणजे त्याने अल्कोहोल टाकून दिलं. या भाऊने आयुष्यात कधी दारू पिली नाही, याला खूप हे होऊन गेले, त्याचा नशा होऊन गेला.
आणि त्या नशेच्या याच्यामध्ये ज्याच्याकडून एखादी गुन्हा घडला, whether he has a intention to commit that offense, no, whether he has a knowledge, whether the act of such person is against the contrary law or against the law, त्याला काहीच हे नाही आहे. पण ते ऍक्ट घडताना त्याला डिफेन्स का भेटतोय? तर डिफेन्स याच्यासाठी भेटतोय, द पर्टिक्युलर ऍक्ट विच इज डन बाय द पर्सन in intoxication. Such intoxication is administered without his knowledge or against his will. ठीक आहे. तर बघा 86 काय प्रोव्हाइड करतं? Offense requiring a particular intent or knowledge committed by a person who is intoxicated. Under section 86, the intoxication is done with his knowledge. त्याने सेल्फ इंटॉक्सिकेटेड पर्सन असेल, त्याने खूप दारू पिली, त्याला खूप नशा झाला असेल आणि त्याच्यामुळे काय झालं, त्याच्याकडून एखादी ऑफेन्स घडला, तर त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस काय राहतील, तर याच्याबद्दल सेक्शन 86 सांगतं. ठीक आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 84 प्रोवाइड दॅट nothing is an offense which is done by a person who is incapable to knowing the nature of the act, or such act is either wrong or against the law because of the reason of intoxication. But it is provided by section 85. Such intoxication shall be administered over him against his will or without his knowledge. बरोबर. सेक्शन 85 काय सांगते? Where a person committing any act which is contrary to law or against the law, and at the time of committing such act he is incapable to knowing the nature of the act because of the intoxication, but such intoxication or such intoxicated, the thing which is intoxicated on him without his knowledge or against his will. तर 85 चा डिफेन्स घेण्यासाठी त्याला काय, तर ते जे इंटॉक्सिकेशन झालेलं आहे तर ते माझ्या नॉलेजच्या विरुद्ध होतं किंवा माझ्या अगेन्स्ट विल होतं, तर हे त्याला आधी प्रूव्ह करावं लागेल. ठीक आहे. तरच त्याला 85 चा डिफेन्स भेटेल. देन what provided about the section 86? The bare wording of section 86 that in cases where an act is not an offense unless done with the particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. In cases where the act is not offense without the particular knowledge or intention, एखादी ऍक्ट घडण्यासाठी इंटेन्शन आणि नॉलेज ह्या दोन गोष्टी जर तुमच्या ऍक्ट होतंय समजा, पण जनरल हे काय आहे, समजा सच ऍक्ट विच इज डन बाय अ पर्सन विदाउट हिज नॉलेज और विदाउट हिज इंटेन्शन, देन सच ऍक्ट इज नॉट अ ऑफेन्स. ठीक आहे. पण एखादी सेल्फ इंटॉक्सिकेटेड पर्सन असेल अँड इफ सच पर्टिक्युलर ऍक्ट इज डन बाय सच पर्सन, ठीक आहे, तर 86 नुसार 86 ला असं म्हणायचं आहे,
जर त्या पर्सनने ते ॲक्ट जर शुद्धीमध्ये केलं असतं किंवा विदाऊट इंटॉक्सिकेटेड केलं असतं तर ते काय झालं असतं, तर त्याने ते ॲक्ट केलं नसतं, कारण ते नॉलेज किंवा नॉलेज त्याला राहिलं असतं. तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो मी. समजा एचा मोबाईल एका डेस्कवर पडलेला आहे, एखाद्या टेबलावर ठेवला असेल किंवा काय केलं असेल, तर बी आला. बी आता इंटॉक्सिकेटेड नाही आहे, बी इज अ नॉर्मल मॅन. तर बीने काय केलं, ते मोबाईल बघितला आणि विचार केला की कोणाचा तरी मोबाईल असेल बहुतेक, आणि त्याला वाटलं की जर मी मोबाईल उचलला तर लोक सांगतील की मी चोरी केली. ठीक आहे, आता हे त्याला काय होतं, नॉलेज होतं, बरोबर. आता ज्यावेळेस तो ती मोबाईल उचलेल टेक्सवरून विथ द इंटेन्शन ऑफ कमिट अ थेफ्ट, त्यावेळेस तो ऑफेन्स होऊन जाईल. पण त्याला यावेळेस नॉलेज नाही आहे, म्हणजे त्यावेळेस त्याची इंटेन्शन नाही आहे, पण त्याला नॉलेज आहे. काय नॉलेज आहे की समजा मी जर तो मोबाईल उचलला तर ते ऑफेन्स होईल, त्यामुळे तो त्या मोबाईलला हात लावत नाही. ठीक आहे. तर आता सेकंड केस, तो मोबाईल तिथेच पडलेला होता, आता येतं निघून गेला. बी आला, बी पबमध्ये गेला किंवा बिअर बारमध्ये गेला, त्याने सेल्फ इंटॉक्सिकेटेड म्हणजे सेल्फ ॲडमायर्स त्याने वाईन वगैरे घेतली असेल किंवा काही दारू वगैरे पिला असेल. ठीक आहे, आणि तो परत त्या टेबलजवळ आला. आता त्याला काही सुचत नाही किंवा काही होत नाही, त्याने काय केलं, तर मोबाईल उचलून घेतला. ठीक आहे, आता इथं त्याचं इंटेन्शन आहे का किंवा काही नॉलेज आहे का, नाही आहे. पण त्याची चुकी ही आहे की त्याने सेल्फ इंटॉक्सिकेशन स्टेटमध्ये त्याने तो मोबाईल उचललेला आहे, बरोबर. तर सेक्शन 86 सांगतं की ही इज लायबल ॲज ही हॅज नॉलेज इफ ही डज नॉट इंटॉक्सिकेटेड. जर त्याने जर ते दारू पिली नसती तर त्याला नॉलेज राहिलं असतं की तो मोबाईल उचलायचा नाही, तर तो ऑफेन्स होऊ शकतो. तर या केसमध्ये त्याचं इंटेन्शन हे पकडलं जातं, म्हणजे इंटेन्शन कन्सिडर केलं जात नाही, पण त्याला नॉलेज होतं. जरी त्याला नॉलेज नसलं तरी पण त्याचं नॉलेज प्रिझ्यूम केलं जातं. का, कारण त्याने सेल्फ इंटॉक्सिकेशन केलेलं आहे म्हणून. ठीक आहे, तर तो जो त्याचा लाभ भेटणार आहे सेक्शन 85चा, जे त्याला इम्युनिटी भेटणार आहे, त्याच्यात पार्शली थोडं लिमिट केलं जातं. ठीक आहे, मग असं कोणी पण हे केलं असतं की दारूमध्ये माझी इंटेन्शन होती, मी गाडी फुटपाथवर चालवणार नव्हतो, पण माझ्याकडून चुकून ते फुटपाथवर चालवली गेली कारण मी दारू पिलेलो होतो. ठीक आहे, तर असं कोणी पण डिफेन्स घेऊ शकतं, त्याच्यामुळे सेक्शन 86 हे केलेलं आहे. देन सेक्शन 87 to 92 ॲज पर अँड सेक्शन 312 361 ऑफ IPC deals with the provision as a consent as an defense. सेक्शन 87 तर 92 कन्सेंट ॲज अ डिफेन्स म्हणून केव्हा हे होते, तर त्याच्याबद्दल सांगतो. सेक्शन 87 to 90 deals with the consent as a defense. ठीक आहे, अँड सेक्शन 121 to 130 तर काही पर्टिक्युलर सेक्शन आहेत की त्याच्यामध्ये कन्सेंट वगैरे, ते कन्सेंटला स्कोप नाही आहे. फॉर एक्झाम्पल सेक्शन 312 361, तर तिथं स्कोप कसा नाही आहे. ठीक आहे, तर ते पण आपण बघणार आहोत. सेक्शन 87 and 92 lay down the law that consent as a defense. ठीक आहे, सेक्शन 87 and 92 lay down the law that consent as a defense, whereas section 88 89 and 92 grant immunity where harm is caused in good faith, and section 19 explain what is the consent for this code. ठीक आहे, तर what is the consent of this code, what is the consent or which consent is liable to the immunity under general exception it is provided under section 19. Section 87 clearly provided nothing is an offense which is
not known or not intended to cause death or grievous hurt, done with the consent of person who is above the age of 18 years. बघा, nothing is an offense which is done by a person which is not known or not intended to cause death or grievous hurt, done with the consent of person who is above the age of 18 years. समजा क्रिकेट खेळायला गेले. आता क्रिकेट खेळताय, इकडनं बॉलर बाउन्सर टाकतोय, ठीक आहे, लोअर फोल्डर टाकतोय, बीमर टाकतोय किंवा यॉर्कर टाकतोय, फास्ट बॉल टाकतोय, बरोबर. आता तो फास्ट बॉल किंवा बाउन्सर कोणत्या इंटेन्शन टाकतोय, त्याला काय समोरच्याचा जीव घ्यायचा आहे का, बरोबर. तर तो ते क्रिकेट खेळताय किंवा तो गेम चालू आहे त्यांचा. तर या ठिकाणी चुकून समजा एखादी बाउन्सर झाला, जसं ते फिलिप ह्यूज बद्दल झालं होतं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर. बाउन्सर बॉल त्याच्या डोक्याला लागला आणि त्याची डेथ झाली होती, ठीक आहे. तर समजा असं जे एखादी इन्सिडेंट झाला, एखाद्याने एने एक बाउन्सर बॉल टाकला, बी इज टोटली अनेबल टू प्रेडिक्ट द बॉल, आणि क्रिकेट पिचवर एक खडी पडलेली होती, त्या खडीवर पडताच बॉलची जी दिशा होती ती टर्न झाली आणि तो जो बॉल आहे तो डोक्याला जाऊन आढळला बीच्या, आणि बी डेड ऑन स्पॉट, बीच्या जागेवरच डेथ झाली. तर अशा ठिकाणी एवर काही गुन्हा होईल का? नाही होणार, बिकॉज तर ते ॲक्ट विदाउट द इंटेन्शन और विदाउट द नॉलेज टू कॉज ग्रीवियस हर्ट और डेथ, ते आपण काय ते डेथ किंवा ग्रीवियस हर्ट व्हायला पाहिजे याच्याने खेळताय, नाही. विथ द कन्सेंट येत आहे. आता तुम्ही तर बीला बळजबरी पकडून आणलाय का, इथं उभा राहा, मी बाउन्सर करणार आहे, त्याच्या डोक्याला लागणार आहे आणि तुझी डेथ होणार आहे, नाही, ठीक आहे. तर 87 त्याला प्रोटेक्ट करतं, बरोबर. अंडर सेक्शन 87 कन्सेंट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. आता एखाद्याने सांगितलं की हो मी येतो क्रिकेट खेळायला, ठीक आहे, हे झाले एक्सप्रेस कन्सेंट. इम्प्लाइड कन्सेंट, 9 जण आउट झाले, 10वा प्लेअर कोण नाही आहे, 10वा अचानक त्या गर्दीतून उठून आला, त्याने बॅट हातात घेतली आणि निघून गेला खेळायला, इम्प्लाइड कन्सेंट, बरोबर. तर but the important point is that the defense of consent under this section applicable to the personal offenses and not a public offenses. आता ही जी डिफेन्स आहे, कन्सेंटचा डिफेन्स आहे, तो फक्त जे तुमचे जनरल किंवा जे पर्सनल ऑफेन्सेस आहेत त्याच्याबद्दल लागू होतो, जे पब्लिक ऑफेन्सेस आहेत त्याच्याबद्दल लागू नाही होत. लाईक under section 121 to 130, that is offenses against state. Under section 130 to 140, that is offenses against armed forces. Under section 141 to 160, that is offenses against public tranquility. Under section 166 to 171, offenses against public servant. Or section 191 to 229, that is offenses against public justice. तर जी कन्सेंटचा जो डिफेन्स आहे तो फक्त तुमच्या जे पर्सनल ऑफेन्सेस आहेत तर त्याच्यापुरता तो रिलेटेड आहे. जे पब्लिक ऑफेन्सेस आहेत तर त्याच्याशी कन्सेंटचा डिफेन्स तुम्हाला घेता येत नाही, ठीक आहे. तर हे लक्षात ठेवायचं. देन सेक्शन 88 प्रोव्हाइड नथिंग इज अन ऑफेन्स विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट ऑफ पर्सन, बरोबर. सेक्शन 88 काय सांगतंय, नथिंग इज अन ऑफेन्स विच इज नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ इज अन ऑफेन्स बाय रिजन ऑफ एनी हार्म विच इज मे कॉज और इंटेंडेड टू कॉज द डोर टू नो बाय द डोर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इज डन इन गुड फेथ and who has given a consent whether express or implied to suffer that harm or to be
टेक द रिस्क ऑफ दॅट हार्म. फॉर एक्झाम्पल बघा, नथिंग इज अन ऑफेन्स विच इज डन with the consent of that person for the benefit of that person. ठीक आहे. समजा अ सर्जन, आज सर्जन आहे, त्याला माहिती आहे एखादी पर्टिक्युलर जे ऑपरेशन आहे इज लायकली टू कॉज अ डेथ ऑफ झेड, त्याची झेडची डेथ पण होऊ शकते, किंवा हू सफर्स अंडर द पेनफुल कंप्लेंट्स, किंवा त्याला त्रास पण होऊ शकतो. पण इथे त्याचं इंटेन्शन आहे का डॉक्टराचं की झेडची डेथच झाली पाहिजे त्या ऑपरेशनमध्ये? नाहीये. ऑपरेशनमुळे झेडची डेथ होऊ शकते हे त्याला नॉलेज आहे, हे झेडला पण नॉलेज आहे की ह्या ऑपरेशनमध्ये मी जर वाचलो तर माझं आयुष्य वाढून जाईल, नाहीतर माझी डेथ पण होऊ शकते, किंवा मला त्रास पण होऊ शकतो. तरी पण तो त्याला कन्सेंट देतो, बरोबर, त्या ऑपरेशनसाठी. समजा ऑपरेशन ठीक झालं तर काय प्रॉब्लेम नाही, आणि समजा जर त्याच्यामध्ये झेडची डेथ झाली तर ते डॉक्टर सांगता ना, तुम्ही मूवीमध्ये बघितलं असेल की उशीर झाला आणायला आणि सॉरी आम्ही त्याला वाचू शकलो नाही, त्याची डेथ झाली, बरोबर. तर अशा वेळेस त्या डॉक्टरांची लायबिलिटी नसते. का नसते? तर सेक्शन 88 त्यांना प्रोटेक्ट करतं. द ॲक्ट which is not offense, which is done for the good faith, which is done in good faith for the purpose of, for the benefit of such person with the consent of that person, and which is not intended to death or grievous hurt to that such person. ठीक आहे, तर हे तुम्हाला समजत असेल. Then section 89 provide that nothing is an offense which is done in good faith for the benefit of minor or person of unsound mind with the consent of guardian of such person. आता सेम जसं आपण 88चं जर उदाहरण बघितलं तर झेड इथं मायनर असेल, बरोबर, किंवा झेड काय असेल की अनसाउंड ऑफ माइंड असेल, तर अशा वेळेस सेक्शन 89 त्याला लागू होतं. नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन अंडर 12 years of age or unsound mind, or by the consent either express or implied the guardian of person or who has a lawful authority or lawful charge over that person. तर तो ऑफेन्स नाही राहणार, बिकॉज इट इज डन इन गुड फेथ फॉर द पर्पज ऑफ मायनर और अनसाउंड माइंड and without the intention to cause death or grievous hurt to that particular person. तर बघा सेक्शन 88, 89 and 92. आता 92 काय प्रोव्हाइड करतं? 92 provide that nothing is an offense which is done in good faith without the consent of that person and for the benefit of that person. सेक्शन 92 काय सांगतं बघा? Act done in good faith for the benefit of that person without the consent. समजा रस्त्याने एखादी डॉक्टर जातोय, बाजूला एक ॲक्सिडेंट झाला, डॉक्टरांनी बघितलं की याच्या पायावरून गाडी गेलेली आहे, याचा पायाचा पूर्ण चेंदा झालेला आहे, याचा पाय आता ठीकच करता येणार नाही असं झालेलं आहे. ए तिथे बेशुद्ध पडला, ए डायरेक्ट उठला 2 महिन्यानंतर किंवा 1 महिन्यानंतर जागाला यायला. ठीक, ए बघतोय माझा एक पाय हालतोय, पण एक पाय कुठे गेला माझा? तर डॉक्टरांनी ते काय विषबाधा होऊ नये किंवा गँग्रीन होऊ नये त्यामुळे काय केलं, तो जो पाय होता तो गुडघ्यापासून कट केला होता, बरोबर. आता हा उठला आणि डॉक्टराला खूप जोराने ओरडला की डॉक्टर माझा पाय कुठे गेला? डॉक्टरांनी सांगितलं की कापून टाकला. तर हा सांगतो तुम्हाला कोणी सांगितलं होतं आगाऊपणा करायला की माझा पाय कापा किंवा नका कापा म्हणून? मी तुम्हाला कन्सेंट दिली का? नाही. तुम्ही माझ्या वडिलांना विचारलं, आई वडिलांना विचारलं, माझ्या पॅरेंट्सला विचारलं, माझे जे गार्डियन्स त्यांना विचारलं? डॉक्टर म्हणतो नाही. ठीक आहे, मग तुम्ही एकदम परफेक्ट बसतात सेक्शन
मग याच्यामध्ये डिव्हाइस हर्टमध्ये, ठीक आहे. तर अशा वेळेस काय, मग डॉक्टरने पण शिकलेला असेल थोडाफार, त्याने पण लॉला ॲडमिशन घेतलं असेल फर्स्ट इयरला तुमच्यासारखं, आणि त्याने जनरल एक्सेप्शन वाचले असतील. तो सांगेल नाही नाही नाही, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92 द ॲक्ट which is done by me, it is done in good faith for the benefit of you, though such act is without the consent of you, and such act without the intention of death or grievous hurt to you, then I am protected under section 92. बरोबर झालं. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही आणि तुमचे मित्र गेला जंगलात फिरायला, जंगलात तुम्ही फिरायला गेले, परीक्षा वगैरे संपल्या, सुट्ट्या लागल्या, गेले जंगलात फिरायला. तुमचा मित्र पुढे चालतोय, तुम्ही मागे चालताय, तुमच्या हातात मस्त एखादी बंदूक वगैरे असेल, काय असेल. अचानक तुमच्या मित्रावर वाघाने हल्ला केला आणि वाघ त्याला घेऊन जातोय. आता तुमच्याकडे गन आहे, तुमचा मित्र आरडा मारतोय, याला शूट कर शूट कर शूट कर. तुमचा निशाणा एवढा चांगला आहे तर तुम्हाला मोठा वाघ दिसला नाही आणि तुम्ही तुमच्या मित्राला शूट केलं. तुमच्या मित्राच्या हाताला काय लागलं, गोळी लागली, पण नशीब की त्या आवाजामुळे वाघ पडून गेला. तुमच्या मित्राने तुमच्यावर केस केली, अटेम्प्ट टू डेथ और अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डरची. तर मग आता पुढे तुम्ही त्याला जीव तोडून सांगताय, आता मी चुकून तुला मारलं, माझी हे नव्हती, माझं इंटेन्शन होतं तुला मारायचं, माझा निशाणा एवढा चांगला आहे तर तुला लागला, नशीब की तुझ्या डोक्याला लागला नाही. तुमचा मित्र अजिबात ऐकून घेत नाही. तर अशा केसमध्ये सेक्शन 92 ॲप्लिकेबल होईल, बिकॉज तुमची इंटेन्शन नव्हती, बरोबर, आणि तुम्ही त्या बेनिफिटसाठी त्या माणसावर ते म्हणजे गोडी चालवली, बरोबर. दुसरं, समजा तुम्ही आता एका घराला, गावामध्ये एका घराला आग लागली, 2-3 मजली घर असेल, आग लागली. वरती 3rd फ्लोअरमध्ये एक मुलगा पडलेला आहे किंवा एखादी व्यक्ती काय असेल, एखादी व्यक्ती अडकलेला असेल. मग तुम्ही गेले, बघितलं की तिथे व्यक्ती अडकलेला आहे. तुमच्यातला स्पायडरमॅन सुपरमॅन जागे झाला, काहीतरी समाजासाठी करण्याची जिद्द निर्माण झाली, निघाले आणि एकदम जोरात पटापट वरती चढून गेले, आगीमधून मार्ग काढत वरती. आणि आता खाली पूर्ण आग घेऊन लागून गेले, बरोबर. खाली लोकांनी मस्त हे पकडलेली, जाडी पकडलेली आहे आणि सांगताय की त्याला सांगताय उडी मार उडी मार उडी मार. तो ऐकतच नाही आहे की मी मरून जाईल. तुम्ही काय केलं, त्याला सांगितलं की बघ खाली, बघून तर घे किती जड आहे, काय आहे, किती लांब आहे, तुला वाटत उडी मारणे, तू नको मारू. तो खिडकीमधून ढोकायला लागला, तुम्ही दिलं त्याला मागून धक्का मारून, तो बारीक खाली पडला आणि लोकांनी त्याला जाडीमध्ये बरोबर घेतला, ठीक आहे. त्याच्या मागे तुम्ही उडी मारली, तुम्ही पण सेफली. लोक सगळे तुमचे कौतुक करतायत, टाळ्या वाजवतायत, ते करताय. तो भाऊ ज्याला तुम्ही वरून फेकला होता तो सरळ गेला पोलीस स्टेशनमध्ये आणि सांगतोय की याने मला वरून फेकून अटेम्प्ट टू मर्डरचा गुन्हा हे केला, याच्या विरुद्ध तो रजिस्टर करा. पोलिसांनी विचारलं की काय इन्सिडेंट होता किंवा काय होता, ठीक आहे. तर अशा ठिकाणी लागेल का, नाही लागणार. द ॲक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द पर्पज फॉर द बेनिफिट ऑफ दॅट पर्सन, ठीक आहे. तर गुड फेथ ते आपण डेफिनेशन जेव्हा बघितली तिथे काय की द ॲक्ट विच इज डन विथ द ड्यू केअर अँड कॉशन, ठीक आहे. आता तिसऱ्यामध्ये तुम्ही त्याला खाली फेकताय आणि जर खाली त्याला पकडणारं कोणीच नाही आहे, असं मग तो दगडावर पडून मरणारच आहे. इथं तरी आग वगैरे तर कोणी विझवली तर वाचून जाईल, पण वरून खाली फेकला तर मरून जाईल 100%. तरी पण तुम्ही त्याला वरून फेकून दिला खाली तर ते गुड फेथमध्ये नाही राहणार. तर त्यावेळेस तुमच्यावर तर ॲप्रोप्रिएट चार्ज लागेल, ठीक. तुमच्यावर म्हणजे एखाद्या व्यक्तीवर स्वतःवर घेणार. तर हे झालं सेक्शन 92, ठीक. तर जो रिमेनिंग आस्पेक्ट आहे याचा की सेक्शन 92 नंतर वेन द कन्सेंट, व्हॉट इज द रिक्वायर्ड कन्सेंट फॉर डिफेन्स, द कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ,
तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत आपण त्या पुढच्या लेक्चरला बघू. ठीक आहे. जर काय समजत नसेल किंवा काही डाऊट असतील तर मला पर्सनली मेसेज करा. तुमचे डाऊट पुढच्या लेक्चरला 100% घेण्यात येतील.